بجٹ پیش کر دیا گیا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے، اور گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کی تنخواہوں میں 25% تک اضافہ ہوگا۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کی تنخواہوں میں 20% تک اضافہ ہوگا۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ ہوگا۔ کم از کم تنخواہ 32,000 سے بڑھا کر 37,000 کر دی گئی ہے۔ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور NHC کے تحت صوبوں کو 7,438 ارب دیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کی خام آمدن 17,815 ارب روپے ہوگی۔ اگلے مالی سال نجکاری سے 30 ارب حاصل ہونے کا تخمینہ ہے۔ وفاقی حکومت کا بجٹ خسارہ 8500 ارب روپے ہوگا۔ اگلے مالی سال 666 ارب کے بیرونی قرضے لیے جائیں گے۔ اگلے سال 7,803 ارب روپے کے مقامی قرضے لیے جائیں گے۔ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے 8500 ارب روپے قرضہ لیا جائے گا۔ انکم ٹیکس کا ہدف 5,454 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کا ہدف 1,591 ارب رکھا گیا ہے۔ یکم جولائی کے بعد فائلر کے لیے ٹیکس کی شرح 15% کرنے کی تجویز ہے۔ یکم جولائی کے بعد نان فائلر پر ٹیکس کی شرح 45% کرنے کی تجویز ہے۔ بالکل، تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ NFC کے تحت صوبوں کو 7,438 ارب دیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کی خام آمدن 17,815 ارب روپے ہوگی، اور آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وفاقی حکومت کا بجٹ خسارہ 8500 ارب روپے ہوگا۔ دستاویز کے مطابق آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے 8500 ارب روپے قرضہ لیا جائے گا۔ انکم ٹیکس کا ہدف 5,454 ارب روپے رکھا گیا۔ کسٹم ڈیوٹی کا ہدف 1,591 ارب رکھا گیا۔ یکم جولائی کے بعد فائلر کے لیے ٹیکس کی شرح 15% کرنے کی تجویز۔ یکم جولائی کے بعد نان فائلر پر ٹیکس کی شرح 45% کرنے کی تجویز ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انکم ٹیکس چھوٹ 6 لاکھ سے 6 لاکھ روپے آمدن تک برقرار رکھنے کی تجویز۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں مزید اضافہ نہ کرنے کی تجویز۔ ماہانہ 50,000 روپے کمانے والے پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 4,845 ارب روپے رکھا گیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے، نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، بتائیے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، نئے مالی سال کا جو بجٹ ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کر دیا گیا ہے، اور اس بجٹ کا جو مجموعی جو حجم ہے وہ 18,000 ارب روپے سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ دفاع کے لیے 2122 ارب، پینشن کا بجٹ 1,014 ارب روپے رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سبسڈی کے لیے 1,363 ارب رکھے گئے ہیں۔ سول حکومت چلانے کے لیے 839 ارب خرچ ہوں گے۔ ترقیاتی بجٹ 1,400 ارب، اور FBR کا ٹیکس ہدف 12,970 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ نان ٹیکس ریونیو کی بات میں 4,845 ارب، اور اس کے علاوہ NFC کے تحت صوبوں کو 7,438 ارب دیے جائیں گے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں بہت سارے شعبوں پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ خاص طور پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر، پراپرٹی سیکٹر کے اوپر ٹیکس کی شرح بڑھائی گئی ہے۔ نان فائلرز کے لیے سیمنٹ پر ٹیکس لگایا گیا ہے، موبائل فونز پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لگژری درآمدی گاڑیوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ کچھ سیکٹرز کو ریلیف بھی دیا گیا ہے، جیسے جو سولر پینلز کے آلات کی درآمد پر ٹیکس میں کمی کی گئی ہے۔ لیکن نان فائلرز جو ہیں ان کی پراپرٹی اگر اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ ایڈوانس ٹیکس 1% سے بڑھا کر 2.25% کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایسے لوگ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، تاجر جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ جو جعلی سگریٹس بیچتے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، ان کی دکانیں بند کی جائیں گی، سیل کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے میز اس بجٹ میں لیے گئے ہیں۔ IMF کی شرائط کے مطابق یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، کیونکہ FBR کا ٹیکس ہدف 12,970 ارب رکھا گیا ہے، تو تقریباً 2,000 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ لیکن اب ٹیکنیکل بریفنگ ہوگی FBR کی، اس کے اندر چیئرمین FBR بریف کریں گے کہ کن شعبوں کے اوپر کتنا ٹیکس لگایا گیا ہے۔ لیکن اس ٹیکس کے اندر ٹھیک ٹھاک ریونیو میز لیے گئے ہیں، اور جو خرچے ہیں اس کو دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے خرچے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، جیسے جو بیرونی جو سود کی ادائیگی ہے اس کے اوپر بہت سارے پیسے خرچ ہوں گے۔ 8,500 ارب روپے کا خسارہ پورا کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی قرضے لیے جائیں گے۔ صوبائی سرپلس اگر ہوا 1,217 ارب تو خسارہ 7,273 ارب 83 ارب پر آ جائے گا، ورنہ یہ زیادہ ہوگا۔ پرائمری خسارے کا ہدف 2,492 ارب ہے۔ ملکی معیشت کا حجم 1,24,150 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ حکومت کے مجموعی اخراجات کا تخمینہ 18,870 ارب لگایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر میز بھی اس بجٹ کے اندر اناؤنس کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بتائیں کہ موبائل فونز کی مختلف کیٹیگریز پر 18% سیلز ٹیکس لگے گا۔ درآمدی لگژری گاڑیوں کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پلاٹس، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% FED عائد کرنے کا فیصلہ۔ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات کے ریٹیلرز پر ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ برانڈڈ کپڑوں اور جوتوں پر ٹیکس بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے۔ سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے آلات کی درآمد پر ٹیکس میں رعایت برتی گئی ہے۔ فاٹا پاٹا کو انکم ٹیکس چھوٹ میں 1 سال کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
नॉन फाइलर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज रखी गई है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम में 27% इजाफे की तजवीज है। नए माली साल के बजट का हजम 18,870 अरब रुपए है। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 9,775 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेंशन के लिए 1,014 अरब रुपए मुख्तस, जबकि बजट में दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए रखे गए हैं। विफाकी बजट में सब्सिडीज के लिए 1,363 अरब रुपए रखे गए हैं। सिविल हुकूमत चलाने के लिए 839 अरब रुपए रखे गए हैं। बिल्कुल, तरक्याती बजट के लिए आपको बताएं कि 1,400 अरब रुपए हैं। एफबीआर का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,845 अरब रुपए रखा गया है। तो आपको बता रहे हैं कि ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा तजवीज किया गया। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज। कम अज कम तनख्वाह 32 से बढ़ाकर 37,000 करने की तजवीज। मोबाइल फोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर 18% सेल टैक्स लगेगा। दरामदी लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया गया है। प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED आयद करने का फैसला किया गया है। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के रिटेलर्स पर टैक्स में इजाफा। ब्रांडेड कपड़ों और जूतों पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया। सोलर पैनल इंडस्ट्री के फरोग के लिए लात की दरामद पर टैक्स में रियायत दी गई। फाटा पाटा को इनकम टैक्स छूट में 1 साल की तौसी का फैसला किया गया। नॉन फाइलर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 1% से बढ़ाकर 2.5% करने की तजवीज। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम में 27% इजाफे की तजवीज। आपको यह भी बताएं कि नए माली साल के बजट का हजम 18,877 अरब रुपए है। आपको ये बताते चले कि कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 9,775 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पेंशन के लिए 1,014 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए रखे गए। विफाकी बजट में सब्सिडीज के लिए 1,363 अरब रुपए रखे गए। सिविल हुकूमत चलाने के लिए 839 अरब रखे गए। तरक्याती बजट 1,400 अरब है। आपको ये भी बताएं कि एफबीआर का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,845 अरब रुपए रखा गया है। इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए आमदन तक बरकरार रखने की तजवीज दी गई। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में मजीद इजाफा न करने की तजवीज। माहाना 50,000 रुपए कमाने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको यह भी बताएं कि एनएफसी के तहत सूबों को 7,438 अरब रुपए दिए जाएंगे। नए माली साल में खसारा कितना होगा, कर्जों पर सूद कितना देना पड़ेगा? शकील हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, इस बारे में भी आगाह कीजिएगा। देखिए, 18,870 अरब रुपए का नए माली साल के बजट का हजम है और इसमें करंट एक्सपेंडिचर यानी अखराजात हैं, तनख्वाहों, पेंशन वगैरह के, वो मिला के 17,203 अरब हैं। और कर्जों पर सूद की मद में 9,775 अरब खर्च किए जाएंगे। पेंशन की मद में 1,014 अरब रखे गए हैं। डिफेंस अफेयर्स यानी दफाई बजट जो है वो 2,122 अरब रुपए रखा गया है। सिविल गवर्नमेंट को चलाने के लिए 839 अरब और मुख्तलिफ शोबों को जो सब्सिडीज दी जाएंगी वो 1,363 अरब रुपए। इसके अलावा जो तरक्याती बजट है PSDP वो 1,400 अरब होगा। और अगर दूसरी साइड पे देखें, टैक्स रेवेन्यू जो है एफबीआर का वो 12,970 अरब होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें पेट्रोलियम लेवी भी शामिल होगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट भी शामिल होगा, वो 4,845 अरब है। इसके अलावा इसमें अहम चीज ये है कि निजकारी प्रोग्राम से अगले माली साल 30 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान है। लेकिन जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो अपना खसारा पूरा करने के लिए 8,500 अरब रुपए के जो है वो कर्जे लेगी, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल जराए से कर्जे लिए जाएंगे। और इसके अलावा जो साथ ही बताया गया है कि जो रेवेन्यू एफबीआर का होगा वो 12,970 अरब रुपए होगा। और जो प्राइमरी डेफिसिट होगा वो 2% उसका हदफ मुकर्रर किया गया है। प्राइमरी खसारा जो है वो 2,492 अरब तक पहुंच जाएगा। साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जो बैरूनी ज़राए से 666 अरब के कर्जे लिए जाएंगे, जबकि अंदरूनी ज़राए से यानी हुकूमत का ज्यादातर इन्हिसार लोकल कमर्शियल बैंकों पर है, तो 7,803 अरब रुपए के कर्जे लिए जाएंगे मकामी बैंकों से। तो 8,500 अरब रुपए का खसारा होगा। अगर सूबे सरप्लस बजट देते हैं 1,217 अरब का, तो फिर वफाक का खसारा कम होकर 7,283 अरब हो जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि जो रेवेन्यू मैयज लिए गए हैं वो ठीक ठाक है। नॉन फाइलर्स के ऊपर उनको टारगेट किया गया है, उन पर टैक्स बढ़ाया गया है। दरामदी गाड़ियों पर, मोबाइल फोन्स पर, सीमेंट पर और इसके अलावा दीगर शोबों पर टैक्स आयद किया गया है। तो अगले माली साल IMF की शराइत के मुताबिक बजट तैयार किया गया है और अब देश पार्लियामेंट में पेश हो गया है। इसकी मंजूरी का प्रोसेस होगा, जिसके बाद IMF के साथ नए बेल आउट पैकेज पर हतमी मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान को नया बेल आउट पैकेज 6 से 8 अरब डॉलर का मिलने का इम्कान है।